आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यसेम देवहितैः यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताख्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव भयुनानि विद्वान् यजोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इष्टां ते नम मुक्तिं विदेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओंकार पूरे कंटिन्यू ಮಾಡಿ। ओम ब्रह्मं ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् राष्ट्रे राजन्यः ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿ राष्ट्रे राजन्यः शूरा इषभूति व्याधि महारथो जायताम् सोऽग्निर्धेनुर्वोढा नड्वान् आशुसप्तिः पुरन्दरी योषा जिष्णु रथेष्ठाः तपेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पश्चन्ताम् योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुषो श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांतिः। ओम तत्सत्। So Purnam Guru Purnamada Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avasishyate. Nice. So we are in the Saura Suktam and we are trying to understand all about Surya Bhagavan, whatever has been there from Rigveda and Atharvaveda and variable player. And Surya Bhagavan is a very important deity without whose radiance and thermal power and all that, our life upon the earth is no use, no utility. And therefore, idamandham tamaha kritsnam, the whole world will be dipped in deep darkness. Therefore, and let us know, here we have noted, I think we have to start from 26th mantra, if at all. So, in the 26th mantra, we see Saha, yes, somebody recite this 26, please repeat. Sasurya pratipuro na udga yebhi stomebhi etase bhirevaihi prano mitraya varunaya ocho anagaso Aryamne agnaye cha. So Sivalinga avare repeat ಮಾಡಿ ಸಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಪುರೋನ ಉದ್ಗಾಯೇಭಿ ಸೋಮೇಭಿ ರೇತಶೇಭಿರೇವೈಃ repeat Sasurya pratipurona. Sasurya pratipurona
Puro na सूर्य udga. प्रतिपुरो न Not swara down. Puro na udgayebihi. पुरो न उद्गायेभिः पुरो न उद्गायेभिः स्तोमेभिरेतसेभिरेवैः स्तोमेभिरेत सेभिरेवै स्तोमेभिरेत शेभिरेवै प्रणो मित्राय वरुणाय वोचो नागसो प्रणो मित्राय वरुणाय ओचो अनागसो प्रणो मित्राय वरुणाय ओचो अनागसो हर्यम्ने अग्नये च हर्यम्ने अग्नये च हर्यम्ने अग्नये च वीनः सहस्रं सुरुधो रदन्तु विनः सहस्रं शुरुदो रदन्तु विनः सहस्रं शुरुधो रदन्तु वृता वृतावा नो वरुणो मित्रो अग्निः ऋतावानो वरुणो मित्रो अग्निः ऋतावानो वरुणो मित्रो अग्निः यच्छन्तु चन्द्रापमं नो यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो उपम अर्क आर्कमानः कामम् अर्कमानः कामम् अर्कमानः कामम् पूपुरन्तोस्तवानः पूपुरन्तु स्तवानाः पूपुरन्तु स्तवानाः पूपुरन्तोस्तवानः पूपुरन्तु स्तवानाः पूपुरन्तु स्तवानाः. So in the 26th mantra, you observe a good number of Surya Mandala Stha Surya Shaktigalannella ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, Surya is one portion, Aditya is one, and Aditya Mandala, Surya Mandala, and all these things are all radiant energies, and they are all respectively doing their administrative and influential jobs. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಏಭಿ ಸ್ತೋಮೇಭಿ ಉದ್ಗಾಯೇಭಿಸ್ತೋಮೇಭಿ ಸಸೂರ್ಯ ಪುರೋನಾ ಏಭಿರೇವೈ. ಸೊ ಏತಸೇಭಿಃ ಪುರಃ ನಃ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು? ಸೊ he has to guide us with the prayers, Saman prayers, Udga Stomya. Udgayebhi Stomebhi means the songs, I mean the chants which are of Samaveda, and with that thing,
And also, etasebhirevaihi. So, anta Surya Bhagavan, what is to do with it? And in Navin Martve, Pravocho Anagasaha. So, we have to make praise, being Anagasaha. Agaha andre ಪಾಪಗಳು, ಅನಾಗ ಅಂದರೆ ಪಾಪರಾಹಿತ್ಯ. ಸೊ ಪಾಪಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೇಚರ್. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ದಿ ಸ್ವಭಾವ. ಅದು ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಗಹ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪುಗಳು, ದೋಷಗಳು, ಅಪರಾಧಗಳು. ಅದರಿಂದ ಅನಾಗ ಸಹಾಯ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೋಳು ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರಾಯ ವರುಣಾಯ ಅರ್ಯಮ್ನೇ ಅಗ್ನಯೇ ಚ. ಸೊ ಮಿತ್ರ is day god, Varuna is night god, and Aryaman is the protector of the body and all that, and Agni, all energy completely. So for all these people to activate and to get the blessings and make us grant a wonderful health, so we make a prayer to these stars. And in the next mantra you observe Vinaha Sahasram Surudho ರದಂತು ವಿರದಂತು. ದಟ್ ವಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ರದಂತು ಅನ್ನೋ ವರ್ಬ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿರದಂತು. ಸೊ ಈಗ ಸಹಸ್ರಂ ಸುರುಧ ಅಂಡ್ ವೃತಾವಾನೋ ವರುಣೋ ಮಿತ್ರೋ ಅಗ್ನಿ. ಸಿ ವೃತಾವಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ವೇಡಿಂಗ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಚ್ಚಂತು ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಕೂಲ್, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಲವ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ಸಕ್ಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು? ಚಂದ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅರ್ಕಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಅರ್ಕ ದೇವತ. ಅರ್ಕ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ತವಾನ ನಹ ಆಕಾಮಂ ಆಪೂಪುರಂತು. ಸೊ ನಮಗೇನೇನು ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆಯೋ, ಲೆಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮೈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ವರುಣ, ಮಿತ್ರ, ಅಗ್ನಿ, these are the three important deities and they are the cause for the ahoratras. Ahaha, day, night, and then Sandhya. ಈ Sandhya Devi is called the energy and that is what we call Agni. So Agni is always taken to worship when during the night times more. ಅದನ್ನು ಸವಿತಾ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್, ಕಾಳಿದಾಸ್ ಕಾಳಿದಾಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಾಜ್ಯಂ ಆ ದಿಲೀಪ್ ಮಹಾರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ 4ನೇ ಕ್ಯಾಂಟೋ ರಘುವಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದಿಲೀಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ಸವಿತಾ, ಸಾಯಂಕಾಲದೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ. ಅಂದ್ರೂ ಬೋತ್ ಟೈಮ್ಸ್, both day and night he was attached to the life processes, and therefore sarajyam guruna dattam pratipadyadhikam bhavau dinante nihitam teja savitreva hutasana. ಸವಿತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಂದ ತೇಜ whatever tejas Surya Bhagavan has bestowed in Agni, with that Agni was active during the night time. Therefore, Surya, Savita and Agni,
they both join and to give you happy time. And ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಏನು ಗುರುಣಾ ದತ್ತಂ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಧಿಕಂ ಬಭೌ ಅಂತ. ಈ ಆಧಿಕ್ಯತ, ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೇನು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣರೂಪರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವರುಣ, ಮಿತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು ದೇ ಆರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ? ಚಂದ್ರ ಯಚ್ಚಂತು, ದೆನ್ ನಹ ಕಾಮಂ ಆಪೂ ಪೂರಂತು. ಸೊ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸೂರ್ಯ, ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ಯು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ಮೀ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯನು, ಚಂದ್ರನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಮ್ಮೆಷರಬಲ್. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮನಿಗೆ, ಸೀತೆಗೆ ಅಂಥ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರಾಮ ಟು ಆಂಜನೇಯ? ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಸೀತಾದೇವಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ she just presented him one of the Ratnamalas which she was wearing on her neck and on her body to Anjaneya. Anjaneya is a monkey. Anjaneya is a forester. Anjaneya does not know city habits, does not know city ornaments, etc. So, and Janaki is a city girl. So she is so this and that. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಬೀಡನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತು ಉಪ್ಪಾಗ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಉಮ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ. ಬಟ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ರಾಮ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇಸ್ ರಾಮ ಆಂಜನೇಯ, ಬಿಕಾಸ್ ರಾಮ ವೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಟಾಲಿಯೇಟ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೈ what kind of upakaram that Hanuman did. What did Hanuman do? He killed Rakshasas. He helped Rama to gain back his wife and all that. But Anjaneya Swamige ಹೆಂಡತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇವನು ಹೆಂಡತಿ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ರಾಮನ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಅಪಚಾರ ಬೇಡ. ಆಂಜನೇಯ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ನಿರವಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಹಾನುಭಾವ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸ್ತವಾನಾಹ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾತಸ್ಯ ಸ್ನಾನೇನ ಕಿಂ, ನಿತ್ಯ ಭುಕ್ತಸ್ಯ ನೈವೇದ್ಯೇನ ಕಿಂ, ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತಸ್ಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಕಿಂ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಪೂರ್. ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಧರ್ಮ ಟು ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್. ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಅವ್ನು ಕಾಫಿನೋ ತಿಂಡಿನೋ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ರಿ ನಾ ಈ ತಿಂಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಉಪಚಾರ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಟು ಅವರ್ ಧರ್ಮ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸ್ತವಾನಾ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ ಆಪು ಪೂರಂತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ, ವರುಣ, ಮಿತ್ರ, ಓ ಗಾಡ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, I mean by these mantras, you are catching the important
information from the Paramatma. ಏನದು ಅಂದರೆ we have to do what we should do to God and we should not shun. ಇದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ವಭಾವ ಆಪರೇಟ್ಸ್ more than any other duty assigned to them. ಸೊ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು? ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ. ಎ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಫೆಲೋ. ಇಫ್ ಈ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಥ್ರೋನ್ಡ್. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು, ಮೆಂಬರ್ಸು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಅವರು ಇವರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ they have to look at the safety of the country and fulfillment of the needs of the people from which constituency they have been elected by the people of that. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಲೋಪ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಧರ್ಮೇಣ ಹೀನಾಃ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಾಃ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೋ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೋಸ್ ಬೈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಒನ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್. ಅದರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಆಮ್ ಐ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಂತ್ರ? ವೇರ್ ಆಮ್ ಡಿ? ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್. ಇದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಚಕ್ಷು. ಸೊ ಸಾಧಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಉದ್ವೇತಿ ಸುಭಗೋ ಉದ್ವೇತಿ ಸುಭಗೋ ಉದ್ವೇತಿ ಸುಭಗೋ ವಿಶ್ವಚಕ್ಷಾಃ 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 ಸಾಧಾರಣ ಸೂರ್ಯೋ ಮಾನುಷಾಣಾಂ ಸಾಧಾರಣ ಸೂರ್ಯೋ ಮಾನುಷಾಣಾಂ ಸಾಧಾರಣ ಸೂರ್ಯೋ ಮಾನುಷಾಣಾಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ದೇವಶ್ಚರ್ಮೇವ 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 ಯಃ ಸಮವಿವ್ಯಕ್ತಮಾಂಸಿ ಯಃ ಸಮವಿವ್ಯಕ್ತಮಾಂಸಿ ಯಃ ಸಮವಿವ್ಯಕ್ತಮಾಂಸಿ ಉದ್ವೇತಿ ಪ್ರಸವೀತಾ ಜನಾನಾಂ ಉದ್ವೇತಿ ಪ್ರಸವೀತಾ ಜನಾನಾಂ ಉದ್ವೇತಿ ಪ್ರಸವೀತಾ ಜನಾನಾಂ ಮಹಾನ್ ಕೇತುರರ್ಣವಃ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾನ್ ಕೇತುರರ್ಣವ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾನ್ ಕೇತುರರ್ಣವ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಾನಂ ಚಕ್ರಂ ಪರ್ಯಾವಿವೃತ್ಸನ್ ಸಮಾನಂ ಚಕ್ರಂ ಪರ್ಯಾವಿವೃತ್ಸನ್ ಸಮಾನಂ ಚಕ್ರಂ ಪರ್ಯಾವಿವೃತ್ಸನ್ ಯದೇತಸೋ ವಹತಿ ಧೂರ್ಷು ಯುಕ್ತಃ
ಯದೇಶತೋ ವಹತಿ ಗೂರ್ಷು ಯುಕ್ತಃ ಯದೇತಶೋ ವಹತಿ ಗೂರ್ಷು ಯುಕ್ತಃ ವಿಭ್ರಾಜಮಾನ ಉಷಸಾಂ ವಿಭ್ರಾಜಮಾನ ಉಪಶಾಮು ವಿಭ್ರಾಜಮಾನ ವಿಭ್ರಾಜಮಾನ ಉಷಸಾಮು ಉಪಸ್ಥಾದ್ರೇಭಿರುದೇತಿ ಉಪಸ್ಥಾದ್ರೇ ಭೈರುದೇತ್ಯನೋ ಸರಿ ಗುರುಜಿ ಉಪಸ್ಥಾತೋ ಮುಪಸ್ಥಾದ್ರೇ ಭೈರುದೇತ್ಯನೋ ಮಧ್ಯಮಾನಃ ಮುಪಸ್ಥಾದ್ರೇ ಭೈರುದೇತ್ಯನೋ ಮಧ್ಯಮಾನಃ ಏಷ ಮೇ ದೇವ ಸವಿತಾ ಏಷ ಮೇ ದೇವ ಸವಿತಾ ಏಷ ಮೇ ದೇವ ಸವಿತಾ ಚಚ್ಛಂದ ಚಚ್ಛಂದ ಯಹ ಸಮಾನಂ ನ ಪ್ರಮೀನಾತಿ ಧಾಮ ಯಹ ಸಮಾನಂ ನ ಪ್ರಮಿನಾತಿ ಧಾಮ ಯಹ ಸಮಾನಂ ನ ಪ್ರಮಿನಾತಿ ಧಾಮ. ನೋಡಿದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ he has not got any kind of difference. He is completely helpful for people. Therefore, ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಭಗಃ. ಸುಭಗಃ, ಭಗ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿ, ಭಗ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಭಗ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಭಗ ಅಂದರೆ ಉತ್ಸಾಹ. ಓ ಗಾಡ್, ಸಿ ಭಗಸಿದ್ದಕ್ಕೆ there are so many meanings, mostly about 32 meanings are there. If you were to go to dictionary and talk about Bhaga, so that is the greatness of our Samskritam. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸು, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸು, ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸೆಡ್ ಏಕಃ ಶಬ್ದಃ ಸುಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ಕಾಮಧುಗ್ಭವತಿ. ಸೊ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಸೌಖ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ತೃಪ್ತಿ, ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್, he is never reflecting, but what he should do, he would do. What he would do only good, because he does good, so there is a lot of positivity about it. But ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಚಕ್ಷಾಹ, ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಚಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಜನರು, ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಹಾನುಭಾವ. ಸಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಸನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಹೊರೈಸನ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆನ್ ಸನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವಚಕ್ಷಾಹ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ಸಾಧಾರಣ ಮಾನುಷಾಣ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂರ್ಯನು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ರವಿಯ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಯಾ ಜಾತಕನಿಗೆ ಆಯಾ ಗುಣಗಳು, ಆಯಾ
ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರವಿ ಪೊಸಿಷನ್, ರವಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾಧಾರಣ ಸೂರ್ಯ ಮಾನುಷಾಣ, ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಹೌದಾ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏನೇನೋ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಸಾಧಾರಣ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್, ನೋ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ, ನೋ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್. ತನ್ನ ಪಾಟಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾಟಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೂಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏಯ್ ಈ ಗೋಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ, ಕೂಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೋಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಹಂಗಾರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಸೂರ್ಯೋ ಮಾನುಷಾಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ದೇವಃ ಚಕ್ಷುಹು. ಸೊ ಮಿತ್ರದೇವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಈ 2 ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುವ ಈ ಮಿತ್ರ ವರುಣರಿಗೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಕ್ಷುಹು. ಚಕ್ಷು ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಬೆಳಕು, ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟರ್. ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಗಾತ್ರಸ್ಯ ಶಿರಃ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ತಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಲೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರನ್ನ ಬೈಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಇಲ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ತಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಎನಿವೇ, ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಹಾಯಃ ಆ್ಯಂಡ್ ಚರ್ಮೇವ. ಈ ಚರ್ಮ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕವರಪ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಅದರಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನು ಕೂಡ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿ ಉಜ್ಜಂತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತು ಸುಧೀ. ಬುದ್ಧಿಮಂತನು ಯಾರಾಗಲಿ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು. ಆವಾಗ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೇರ್ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಟಿ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ಪಲ್ಲಿ ಸೇ ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ಭಾನು. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಆರ್ ಜಗನ್ನಾಥ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದಿ, ರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರೋದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾಮಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮಾಂಸವನ್ನು ಚರ್ಮ ಹೇಗೆ ಕವರಪ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಎಂಥ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಅಂದರೆ ಜನಾನಾಂ ಪ್ರಸವೀತ ಉದ್ವೇತಿ ಉತ್ ಏತಿ. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉತ್ ಏತಿ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ he is born in the east, he will be advancing time by minute, second by second, fraction by fraction.
He will not remain the same. That's why it's called as Udveti. He keeps on developing, moving, progressing, and becoming more and more heat ridden or light ridden and all that. So Udveti ಅವನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಪ್ರಸವೀತ ಜನಾನಾಂ. ಸೊ ಜನ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ಓನ್ಲಿ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಇದೆಯೋ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಸಿ ಜಂತುಗಳು ದ್ವಿಪದೇ ಚತುಷ್ಪದೇ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ 2 ಕಾಲು ಜಂತುಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಕಾಲು ಜಂತುಗಳು. ಈ ಕಾಲಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಂತುಗಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ಜಂತುಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ 4-footed animals and also the 2-footed animal. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್. ಇವಾಗ ನರರು, ರಾಮ ಯಾಕೆ ವಾನರು ಅಂದರೆ ದಿ ವಾನರಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ with 4 legs only, I mean walking. They can become erect and then walk a little, and they can do lot of jumping and all those things. So atara Suryasya Ketuhu Mahan Arnavaha. See, ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ. ಕೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ? ಏನಪ್ಪ, can you limit the ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ? ನೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೇನು ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಹಾನ್ ಕೇತು ಮಹಾನ್ ಅರ್ಣವ. ದಿ ಕೇತು ಅರ್ಣವ. ಕೇತು ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿರಣಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ. ಅದು ಅಪಾರವಾಗಿ ಅನಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಟೆಡ್, ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾವಿವೃತ್ಸನ್ ಸಮಾನಂ ಚಕ್ರಂ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಲಚಕ್ರ ಟು ರಿವಾಲ್ವ್ ಈಕ್ವಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪೇಸ್. ಸಮಾನವಾದ ವೇಗದಿಂದ ನಾವು ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕಾಲಚಕ್ರ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವ ಸೂರ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲಚಕ್ರ ಪ್ರಣೇತಾರಂ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ಅಂತ. ಈ ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋವನು ಮಹಾನುಭಾವ ಯಾರು? ಸೂರ್ಯ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಚಕ್ರಂ ಸಮಾನಂ ಪರ್ಯಾವಿವೃತ್ಸನ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ನನ್ ಅಂತ. ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್. ಸೊ ತಟಪ್ರಪಾತಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಲೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹಿಟ್ ದ ಶೋರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನೀವು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಟಾಪೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ನೇಚರ್. ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ. ಸೊ ಶಂ ಹಿಮ, ಶಂ ಘೃಣಿ, ಶಂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯ gives is all sham, for the purpose of giving you peace, happiness, prosperity, success. And yadetaso vahati yuktaha dhurshu. So dhurshu andre ದುರ್ಮಾರ್ಗರು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್, ರಾಕ್ಷಸರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ he will be little obliging them. You know, Ravanasura, it is said Ravanasura had controlled all the Navagrahas, and he made the Navagrahas as his steps to climb up the Simhasanam. And one divasa, it appears, it is not there in Valmiki Ramayana, and Valmiki Narada Maharshi Ravanasura ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಏನಯ್ಯ ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಾಪವಂತನು, ಪರಾಕ್ರಮವಂತನು,
ಈ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಅಂಗಾರಕ, ಬುಧ, ಗುರು, ರಾಹು, ಕೇತು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅವ್ರನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೋಗೋದು ನಿನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ಸು ಅಂತ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಟರ್ನ್ಸ್ all the ನವಗ್ರಹ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೈಡ್. ಆವಾಗ ಇವನ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳ್ತು. ಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಿದ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜು, ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಆರ್ ರೂಯಿನಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಅದರಿಂದ ಧೂರ್ಷು ಯುಕ್ತ ಏತಸಃ ಯತ್ ವಹತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ದೂರ್ಷು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಇವರನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ತನ್ಪಾಡಿ ತಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಭ್ರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ನೌ ವಿಭ್ರಾಜಮಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಂಕಾರ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ನೌ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆರ್ ಓದಪ್ಪ. ಸತ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಓದು. ವಿಭ್ರಾಜಮಾನ ಉಷಸಾಮುಪಸ್ಥಾಂದ್ರೇ ಭೈರುಧ್ಯೇತ್ಯನುಮಧ್ಯಮಾನಃ ಏಷ ಮೇ ದೇವ ಸವಿತಾ ಚಚ್ಛಂದ ಯಃ ಸಮಾನಂ ನ ಪ್ರಮಿನಾತಿ ಧಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ಚಚ್ಛಂದಯ ಸಮಾನಂ ನ ಪ್ರಭೀನಾತಿ ಧಾಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ಬಿಡು. 31. ದಿವೋ ರುಕ್ಮ ಉರು ಚಕ್ಷಾವುದೇತಿ. ದಿವೋ ರುಕ್ಮ ಉರು ಚಕ್ಷಾ ಉದೇತಿ ದೂರೇ ಅರ್ಥಸ್ತರಣಿ ಭ್ರಾಜಮಾನಃ ನೂನಂ ಜನಾ ಸೂರ್ಯೇಣ ಪ್ರಸೂತ ಅಯನ್ನತ್ತಾನಿ ಕೃಣವನ್ನಪಾಂಸಿ. ನೀನು ಅನುಸ್ವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ. ಸ್ವರಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ದಿವೋ ರುಕ್ಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ತಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನೆಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ದಿವೋ ರುಕ್ಮ ಅಂದರೆ ನೋ ಪಿಚ್. ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನು ಸ್ವರ. ಆ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಂತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಆಗತ್ತೆ. ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಶ್ಲೋಕ? ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ? ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಮಂತ್ರ? ನೋ. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಯು ಆರ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ವರಂ. ವಿನ್ ಯು ಸ್ವರ ದೆನ್ ದರ್ ಕಮ್ಸ್ ಸ್ವರದೋಷ, ಸ್ವರಭೇದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವರಾಪರಾಧ. ಸೊ ಆ ಸ್ವರಾಪರಾಧ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿವೋ ರುಕ್ಮ ಓ ರೋಚಕ್ಷಾ ಉದೇತಿ. ದಿವೋ ರುಕ್ಮ ಉರು ಸ್ಲೋ. ದಿವೋ ರುಕ್ಮ ರೋಚಕ್ಷಾ ಉದೇತಿ. ದಿವೋ ರುಕ್ಮ ಉರು ಚಕ್ಷಾ ಉದೇತಿ. ದಿವೋ ರುಕ್ಮ ಉರು ಚಕ್ಷಾ ಉದೇತಿ. ರೋಚಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣಯ್ಯ. ಉದೇತಿ ದೂರೇ. ಉದೇತಿ ದೂರೇ. ಹಂಗೆ ದೂರೇ. ಆಗ ನಿಜವಾಗಿ ಹಸುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಹಂಗ್ರಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್.
ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದ ಪಾಠ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಏನು ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್, if you drink or eat something after Veda mantra practice, it is advantageous. Yeah, Dunam Janaha Suryena. नूनं जना सूर्येण नूनं जना सूर्येण Good. Rasuta Ayanatani. प्रसूता आयन् अर्थानि प्रसूता आयन् अर्थानि Krunavannapamsi. कृणवन्नपांसि कृणवन्नपांसि. So, who is this Surya Bhagavan? You want to have one definition. He is said to be, notes ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಿವೋ ರುಕ್ಮ ಅಂದರೆ ಗೊಂಬೆ ಆರ್ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ದಿ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿರಣ್ಯ. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಹಿರಣ್ಯಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸುವರ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಸುವರ್ಣಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ರುಕ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಹಿರಣ್ಯ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್. ಆದರೆ ಅಂಥ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಲೈಟು ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಂಗ. ಸೊ ಲಿಂಗ ಅಂತ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ? ಲಿಂಗಾಕಾರಂ. ಲಿಂಗ ಅನ್ನೋದು ಆಕಾರ. ಅಂಡ್ ಎಂಥ ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಲಿಂಗ, ತ್ರಿಯಂಬಕಲಿಂಗ, ಓಂಕಾರಲಿಂಗ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಓಂಕಾರ, ತ್ರಿಯಂಬಕ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈದ್ಯನಾಥ, ಇವೆಲ್ಲ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳೇ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನೀವು ಲಿಂಗವನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ನಾಮಕರಣ ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 12 ಲಿಂಗಾಸ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾಸ್. ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾಸೇ. But why only 12 have been elected to be Jyotirlingas is interesting answer also. Otherwise, you see Shiva in all respects in the Linga form. And whoever goes to Kasi, they become Linga Swarupas. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಲಯಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So there is a lot of demand, and there are so many people who attend upon sending the jiva to Paramatma to transfer it. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಶುಪತಿನಾಥ್ in Kathmandu, there is the Pashupatinath temple. In that Shiva temple, you see also ready pyres arranged and the corpses being burnt. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಶುಪತಿನಾಥ್. But do you see in all Shiva temples that kind of burning of corpses is there? No. Even in Mahakala temple, there is no that kind of. There may be one smashana outside, but not in the campus of the in the temple complex. But Ganga Nadi campus ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಾ? How many ghats are there, Shivlingaya or anybody? ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಘಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಾಬು? 12 ಘಾಟ್ಸ್. ಘಾಟ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ಅಂಡ್ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ಗಂಗಾ ಫ್ಲೋ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 87 ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಘಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಗಿವ್ ಎ ಟೂರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಘಾಟ್ಸ್
on the water in the Ganga river, these boatmen. ಯಾರನ್ನ ಬೋಟ್ಮನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 80 ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And but in Goa, supposed to be a beautiful place, especially for Samudram, and there are 27 shores in for the ocean there. So at any shore you can have a nice job. So ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ಪ. That's why we always say ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಸೀತಲಾಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. When Modi visited a foreign country, Ireland or somewhere, forgot the name of the country, there was a big orchestra reciting for the Vande Mataram. So that's a wonderful job. Respect for the country. Amma, country, Desha is the mother. And ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉದೇತಿ ದೂರೇ. ಸೊ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಅಂಥ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರ್ಸ್ ವೈ ದೂರೇ ಉದೇತಿ. ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ ತರಣಿ ಭ್ರಾಜಮಾನಃ. ಸೊ ಅರ್ಥ ತರಣಿ ಭ್ರಾಜಮಾನಃ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ ಜನಾ ನೂನಂ ಸೂರ್ಯೇಣ ಪ್ರಸೂತಾಃ ಅರ್ಥಾನಿ ಆಯನ್ ಅಪಾಂಸಿ ಕೃಣವನ್. ಸೊ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಯಾ ದೇವತೆ, ಆಯಾ ಮನುಷ್ಯರು ಆಯಾ ವಿಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವರೇ, ಯು ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮಿಸ್ಟ್, we used to have a lot of classes by Sivappa for several years. He was actually physiotherapist, head of department of physiotherapy, ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅವ್ರೀಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಈಗ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಹೀ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಪಾಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸನ್ಲೈನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆ ಸನ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥಾನಿ ಕೃಣವನ್ ಅಪಾಂಸಿ ಅಯನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಸವೀತ. ನೋಡಿದ್ರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್? ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೂನಂ ಜನಾ ಸೂರ್ಯೇಣ ಪ್ರಸೂತಾ. ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಸೂರ್ಯಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. And all other people, all other Suryas are there in the other 7 directions, and therefore there is no any kind of difficulty for people at that juncture. Adharinda there is no comparison, there is no difficulty as long as soon. So Surya is there, people are all happy. And in foreign countries, Western countries, for example Paris or France and all that, ಸೂರ್ಯ ಬಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಒಂದು ವಾರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಸೊ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸನ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೂರ್ಯ ಆರಾಧನಾ, ಸೂರ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ, ಸೂರ್ಯ Homa, yes, all is very important. I think I can stop here. We'll continue next. Om Swasti. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ
शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीवासुदेवार्पणमस्तु, श्रीवेदपुरुषः आशीर्वादोऽस्तु। ॐ तत्सत्।